चलो। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने आज के दिन उसकी महिमा, उसकी आदर, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा के लिए हमें दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने लाया है। परमेश्वर के संदेश देने के लिए हमारे बीच में ब्रदर इमानुएल को प्रभु ने लेकर आया। मैं ब्रदर इमानुएल को यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के लोगों, आज हम प्रभु के संदेश सुनेंगे। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, ये दिन आपने हमें देखने के लिए कृपा किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, आज की इस समय पर तेरी संदेश को देने के लिए तूने हमें लेकर आया। प्रभु, गए दिनों में आपने हमारा जीवन में किया वह सारी कामों के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद। हर एक लोग हर एक परिस्थितियों में अपने जीवन को बिता पाए हैं, परंतु हर समय तुझे धन्यवाद देना उचित है करके बाइबल में हम पढ़ते हैं। प्रभु, जरूर तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय पर हमें अगुवाई कर, पवित्र आत्मा तेरे शब्दों से तेरे दास को भर दे, तेरी अभिषेक के द्वारा ले चल, तेरी सामर्थ प्रकट होने दे, सब रुकावटों को यीशु के नाम से दूर कर दे। हमें अगुवाई कर, तेरी इच्छा पूरी कर, तेरे आगमन की हमें तैयार कर। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। सुनने वाले सबको तेरे हाथों में रखो, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण। आमीन। ஹல்லேலூயா हालेलुया। தருமையான இந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாள் இந்த கால வேளையில நம் யாவரையும் ஆன்லைன் மூலமாக ஒன்று சேர்த்து இந்த வேளையிலே நாம் ஆராதிக்கும்படியாக கர்த்தர் தந்த நல்ல தயவுக்காக கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। உங்கள் யாவரையும் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம்। आज सुबह के समय पर आराधना में हम सब लोग प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस मौके के लिए प्रभु का धन्यवाद, और आप सबको यीशु के नाम से स्वागत। सभी महिमा प्रभु को मिले। எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்வோம்। अभी हम प्रभु के वाणी की ओर चले जाएंगे। எடுத்து வாசிப்போம்। உன்னத பாட்டு पढ़ेंगे 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம்। श्रेष्ठ गीत 7वां अध्याय 1वां वचन हम लेकर पढ़ेंगे। உன்னத பாட்டு 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம்। श्रेष्ठ गीत 7वां अध्याय उसका 1वां वचन है। ராஜகுமாரத்தியே, பாதரட்சிகள் இட்ட உன் பாதங்கள் மிகவும் அழகாய் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது। ए राजपुत्री, तेरे हे कुलीन की पुत्री, तेरे पाप जूतियों में क्या ही सुंदर है करके लिखा गया है। என்னை கேட்கும் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, இந்த அருமையான இடத்திலே உன் பாதங்கள், பாதரட்சிகள் இட்ட பாதங்கள் மிகவும் அழகாய் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது। इधर इस वचन में तेरे पाप जूतियों में क्या ही सुंदर है करके लिखा गया है। இந்த உலகத்திலே மனிதர்கள் நம்முடைய முகத்தை பார்க்கிறார்கள், நம்முடைய அழகை பார்க்கிறார்கள், நம்முடைய பேச்சை பார்க்கிறார்கள், இப்படியாக अनेक காரியங்களை குறித்து பார்க்கிறார்கள்। इस दुनिया के अंदर जो लोग होते हैं, हमारी मुंह को देखते हैं, हमारा सुंदरता को देखते हैं, हमारी बातों को देखते हैं, इस तरह कई बातों को पर उनकी नजर रहता है। ஆனால் நம்மை உண்டாக்கின தேவனாகிய கர்த்தர் முதலாவது நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார், இரண்டாவது நம்முடைய பாதங்கள், பாதரட்சிகளை பார்க்கிறார்। और हमारा सृजनहार परमेश्वर हमारे मन को पहला देखता है, और उसके बाद हमारी पैरों को देखता है, पांव को देखता है, जूतियों को देखता है। நம்முடைய மணவாளனாகிய இயேசு மணவாட்டியாகிய நம்மை அவர் அழகுள்ளவர்களாக பார்க்க விரும்புகிறார்। हमारा दुल्हा बना हुआ प्रभु यीशु मसीह, दुल्हन बना हुआ हम पे हमारे प्रभु सुंदरता को देखना चाहता है, सुंदर को देखना चाहता है। तो வேதம் இப்படியாக சொல்லுகிறது। ஏசாயா 52ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது। पवित्र वचन एशिया 52वां अध्याय उसका 52 का 7 में ऐसा लिखा गया है, சமாதானத்தின் நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கிறவருடைய பாதங்கள் மிகவும் அழகுள்ளவையாய் இருக்கிறது என்று लिखा गया है कि सुहावने जो शुभ समाचार लाता है उनकी पाँव क्या ही सुहावने हैं करके लिखा गया है।
कि நம்முடைய உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது கூட सांसारिक जिंदगी में जब हम देखते हैं, ஒரு மனுஷனை பார்க்கும்போது மேலிருந்து கீழ் வரை பார்க்கும்போது அவனுடைய பாதங்களிலே நல்ல ஒரு விசேஷமான பாதரட்சிகளை போட்டிருந்தா அவங்களை ஒரு ஒரு விதமாக நாம் பார்க்கிறோம். हम देखते हैं कि अगर वो लोग विशेष रीति से कुछ चप्पलों को पहने होंगे तो हम उनको एक अलग रूप से देखते भी हैं. ஏன்னா அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ், அவங்களுடைய வாழ்க்கை இதை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய அந்த போட்டிருக்கிற அந்த பாதரட்சிகளை கூட நாம் கவனமாக கவனிக்கிறோம். उनका जिंदगी का स्टेटस को समझने के लिए भी उनको पहना हुआ वो चप्पलों में भी एक बात होती है करके हम देखते हैं. இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே நான் பாதரட்சிகளை குறித்து பேச இருக்கிறேன். आज आपके बीच में मैं उस चप्पलों के बारे में, जूतियों के बारे में बताना चाहता हूँ. कि நம்முடைய ஆலயத்துக்கு வரும்போது கூட हम जब भी आलय पर प्रार्थना के लिए आते हैं, நாம் ஒரு சில மணி நேரங்கள் தேவனை ஆராதித்து திரும்ப வெளியிலே புறப்படும் போது हम कई घंटों आराधना करके बाहर जाने के समय में நம்முடைய செருப்பை காணவில்லை என்றால், நம்முடைய பாதரட்சியை காணவில்லை என்றால் நாம் அப்படியே நாம் என்ன செய்கிறோம், தளர்ந்து போய் விடுகிறோம். तुरंत हमारा जूतियों को नहीं मिलती है, खो गया है, तो थोड़ा सा में अंदर थकावट जैसा नाराजी महसूस होती है. காரணம் என்றால் நம்ம வெளியிலே பாதரட்சிகள் இல்லாமல் போக முடியாது. क्योंकि हम बाहर जाते समय जूतों के बिना नहीं जा पाते हैं. அப்படித்தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவும் அவருடைய மனவாட்டியாக நம்மை பாதரட்சிகள் இட்ட பாதங்களை தான் அவர் விரும்புகிறார். और हमारा दुल्हा बना हुआ यीशु, दुल्हन बना हुआ हमारे जीवन में वो ये चाहता है कि हम जूतों के द्वारा रहना है. சில இடங்களிலே நாம் ஆலயத்துக்கு வருகிறோம், சிலர் செருப்பு பாதரட்சிகளை திருடுவதற்கென்றே வருகிறார்கள். कुछ लोग ऐसे भवन में जाते हैं, आलयों में जाते हैं कि वो लोग जूतों को चोरी करने के लिए मकसद रख के ही जाते हैं. நாங்க ஒரு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே ஒரு ஊழியர் கூட்டம் நடத்தினோம், ஒரு வாலிப யூத் மீட்டிங் நடத்தினோம். एक बार एक कन्याकुमारी में एक जगह पर हम यूथ मीटिंग चलाए थे. அந்த மீட்டிங்கிலே நிறைய வாலிப பிள்ளைகள் வந்திருந்தார்கள். उधर बहुत से जवान भाई बहनों आए हुए थे. ரெண்டு பையங்க ஒரே மாடலான செருப்பு போட்டிருந்தார்கள். दो लोग एक ही मॉडल के चप्पलों को पहने हुए थे. அதுல ஒரு பையனுடைய செருப்பை யாரோ திருடிட்டு போயிட்டாங்க. उसमें एक व्यक्ति का चप्पल को किसी ने चोरी करके चले गया. அந்த பையன் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு என்கிட்ட ஒரே ஒரு செருப்பு தான் இருக்கு, அதையும் திருடிட்டு போயிட்டாங்க, நான் என்ன செய்வேன்னு சொல்லி பாஸ்டர்ட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. वो लड़का आकर ऐसे तकरार लेकर आया कि पास्टर जी एक ही जोड़ी चप्पल था, किसी ने चोरी करके चला गया बोलकर उसने बताया. அந்த ரெண்டு பிள்ளையோட பிரச்சனையும் அந்த ஊழியக்காரர்கிட்ட கொண்டு போனாங்க. वो दोनों प्रश्नों को सेवकों के पास लेकर गए. அப்ப இன்னொரு பையன் வந்து செருப்பை தொலைத்தவன், அவன்கிட்ட 2-3 செருப்பு கொண்டு வந்திருக்கிறான். एक और लड़का था जो उसका भी जूता खो गया था, वो और जोड़ी लेकर आया था. ஏன்னா அவனுக்கு பாத்ரூம் போறதுக்கு ஒரு செருப்பு, மற்ற வெளியில போறதுக்கு ஒண்ணு, ஊழிய கூட்டத்துக்கு வருவதற்கு ஒண்ணு என்று 3 செருப்பு ஜோடிகள் வைத்திருந்தான். बाथरूम में जाने के लिए और मीटिंग जाने के लिए बोलकर ऐसे 1, 2, 3 जोड़ियां उसने उसके संग में लेकर आया था. அங்க ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக உருவாகி விட்டது. एक बड़ा सवाल उधर खड़े हो गए थे. பின்பு அந்த பையன் விட்டு கொடுத்தான். அந்த நான் என்கிட்ட 3 செருப்பு இருக்கு, அதனால நான் ஒரு செருப்பை விட்டு கொடுக்கிறேன்னா அதனால அவனுக்கு அந்த செருப்பு கிடைத்தது. उसने आकर बोला मेरे पास 2-3 जोड़ी जूता है, मैं मेरी चप्पल उनको दे दूंगा, बात करके वो बात वहां समस्या मिट गई. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த பாதரட்சிகள் மிகவும் முக்கியமாய் இருக்கிறது. हमारा जीवन में जूतों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहता है. நாம் இப்பொழுது ஒரு சில காரியங்களை குறித்து இந்த பாதரட்சிகளை குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம். हम कुछ बातों को इन जूतों के विषय में देखने जा रहे हैं. எபேசியர் की पुस्तक 6ஆம் அதிகாரம் अध्याय 6 15வது வசனம், उसका 15वां वचन. एफेसियों 6 का 15. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். एफेसियों 6 का 15वां वचन है. வாசிங்கள். पढ़ेंगे. और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ऐसा लिखा गया है. சமாதானத்தின் பாதரட்சிகளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், கால்களிலே தொடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. वचन में लिखा गया है कि हम मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना है. இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே, இன்று சமாதானம் என்பது ஒரு மிகவும் முக்கியமான வாழ்க்கையில ஒன்றாகும். देखिए
मेल बोलता हुआ या तो समाधान बोलता हुआ एक बात जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण बात है। ஏன்னா மத்தேயிலே இயேசு மலை பிரசங்கம் பண்ணும்போது சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது। मत्ती की सुसमाचार में लिखा है मेल मिलाप करने वाले धन्य है वे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे, ऐसा लिखा गया है। அவர் நமக்கு தந்து போன பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் சமாதானம் பிரியமானவர்களே। उसने हमें दिया हुआ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खजाना है वो है शांति या तो समाधान। இன்னைக்கு சமாதானத்தை இழந்து காணப்படுகிற பிள்ளைகள் தேவ பிள்ளைகள் அநேகர் உண்டு। आज ऐसे इस शांति या समाधान को या मेल को खोए हुए अनेक लोगों को हम पा सकते हैं। அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் தற்கொலைக்கு நேராக ஓடுகிறார்கள் அல்லது தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்। इस प्रकार के लोग ही खुदकुशी करने के लिए दौड़ते हैं या तो अपने आप को अकेले में ले चले जाते हैं। சில வீடுகளிலே பார்ப்போமானால் சிலரை பார்த்து பயப்படுவார்கள், சிலர் கணவனை பார்த்து பயப்படுவார்கள், சிலர் மனைவியை பார்த்து பயப்படுவார்கள், சிலர் பிள்ளைகளை பார்த்து பயப்படுவார்கள்। कुछ घरों में देखेंगे तो कोई पति को देख के घबराता है, कोई पत्नी को देख के घबराता है और कोई बच्चों को देख के डरे हुए रहते हैं। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? அவர்கள் எப்போது கோபப்படுவார்கள் எப்பொழுது சமாதானமாய் இருப்பார்கள் என்பதை நமக்கே தெரியாது। वो लोग कब गुस्से वाले बन के रहेंगे, कब शांति से बात करेंगे, ये बात तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானம் மிகவும் முக்கியமான ஒரு ஆசீர்வாதமாகும்। हमारा जीवन में मेल बहुत मुख्य बात की आशीष है। ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனா एक उदाहरण अगर मैं कहूंगा तो நம்ம ஆலயத்துக்கு வரும்போது ஒரு சின்ன பாட்டில் நிறைய தண்ணி கொண்டு வருகிறோம்। हम जब आलय पर आते हैं एक छोटा बोतल भरकर हम पानी लेकर आते हैं। கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த தண்ணீர் காலியாகி விடுகிறது। थोड़ा समय जैसा ही बीतता है तो वो पानी भी खत्म हो जाता है। திரும்பவும் நம்ம அந்த பாட்டில் நிறைத்தாதான் அதை குடிக்க முடியும்। फिर वो बोतल में वो पानी को दोबारा भरने के बाद ही हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? परमेश्वर क्या कहते हैं? ஏசாயா 48:18 சொல்லுகிறார், एशिया 48 का 18 में वो कहते हैं என் சமாதானம் உனக்குள்ளே ஒரு நதியை போல இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்। मेरे शांति तेरे जीवन में नदी के समान रहे करके उधर लिखा है। அந்த நதி வற்றாத நதி பிரியமானவர்களே। वो नदी कभी नहीं वो सूखने वाला नदी है। உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த பாட்டில் இருக்கிற தண்ணீரை போல சமாதானம் இராதபடி நதியை போல இருக்குமானால் அந்த கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள் இருந்து எப்போது உங்களுடைய தாகத்தை உங்களுடைய சமாதான குறைவுகளை நிறைவாக்குவார் பிரியமானவர்களே। हमारा मन की शांति अगर उस बोतल के पानी के समान ना होते हुए नदी के समान जो कभी ना सूखता है उस प्रकार होगा तो हमारा अंदर उस शांति की कमी को हम कभी नहीं महसूस करेंगे, भरपूरी को हम महसूस करेंगे। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்போது சமாதான குறைவுகள் இருக்கிற இடத்திலே சமாதானத்தை நாம் உண்டாக்குகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும்। हम जहां भी हमारे जीवन में शांति की कमी होती है वहां शांति से हम पूरे परिपूर्ण करने वाले लोग बनना चाहिए। குடும்பங்களிலே திருச்சபைகளிலே சமுதாயத்திலே நாம் சமாதானத்தை குலைத்து போடுகிறவர்களாக காணப்படுகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது। परिवार में और घरों में का शांति को बिगाड़ने वाले लोग बनकर हम नहीं रहना चाहिए। இரண்டாவதாக பார்க்கிறோம், दूसरा बात देखते हैं ஏசாயாவின் புத்தகம் एशिया की पुस्तक 61:1 பார்க்கிறோம்। 61 के 1 वचन में हम देखते हैं தேவன் என்னை அபிஷேகம் பண்ணின நோக்கம் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க। परमेश्वर ने मुझे आत्मा से अभिषेक करने का कारण ताकि मैं खेदित मन लोगों को शांति दूं। இன்று பவுலப்போஸ்தலன் சொல்லும்போது சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் நீங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டியது உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை என்று சொல்கிறார்। पॉल कहते हैं तुम्हें समय मिले या ना मिले तो भी सुसमाचार सुना तुम पर दिया गया हुआ बड़ी जवाबदारी है करके बताते हैं। இன்று நாம் பெற்ற அபிஷேகம் தேவனுடைய அந்த சுவிசேஷ ஊழியத்துக்கு பயன்படுகிறதா என்பதை இந்த வேளையிலே சிந்திக்க வேண்டும்। आज आप पाया हुआ अभिषेक परमेश्वर की सुसमाचार के लिए क्या वो इस्तेमाल हो रही है क्या करके जरा अपने अंदर सवाल करके देखो। நாம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே பாவத்திலே சிக்குண்டு தவித்து வாழ்ந்த நம்மை ஆண்டவர் ரட்சித்து இந்த நாட்களை அபிஷேகித்து அவருடைய சபையிலே கொண்டு வந்தாரே, அதன் நோக்கம் என்ன? हमें पाप में जीने वाला हमें प्रभु ने उद्धार करके अभिषेक करके उसके लिए बनाकर इतना सब कुछ करके लेकर आने का उद्देश्य क्या है? உன்னை சாபத்திலிருந்து விடுவித்தார், உன்னை பாவத்திலிருந்து விடுவித்தார், உன்னுடைய வியாதிகளிலிருந்து உன்னை விடுவித்தாரே। तुझे श्राप से पाप से बीमारी से प्रभु छुड़ाया ना।
வெறுமையாக நம்முடைய வாழ்க்கை காணப்பட்டது. हमारी जीवन शून्य था ना। இன்று நம்மை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறாரே. आज प्रभु हमें आशीष किया है ना। நோக்கம் என்ன? उसका उद्देश्य क्या है? ஒரு 4 வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் செய்த காரியங்களை சாட்சியாக நாம் அறிவிக்க முடியாதா? एक 4 शब्द प्रभु ने हमारा जीवन में दिया किया हुआ बातों को गवाही पूर्वक बताने के लिए नहीं होगा क्या? அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, प्रिय भाई बहनों, நாம் இந்த மெடிக்கல் எம்ஆர்னு சொல்லுவாங்க, மெடிக்கல் பிரதிநிதிகளை பார்க்கலாம். एमआर करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करके हम बोलते हैं। அவங்க ஒவ்வொரு டிஸ்பென்சரி டாக்டர்கிட்ட போய் அவங்க காத்திருந்து பல மணி நேரங்களாக தங்களுடைய கம்பெனியுடைய மருந்துகளை அவர்களிடத்திலே அறிமுகப்படுத்துவார்கள். वे लोग हर एक डिस्पेंसरी और हर एक दवाखाना जाते हैं और बैठकर बहुत धीरे से इंतजार करके उनकी प्रोडक्ट को जाकर उनके पास जाकर बेचने के लिए वे लोग एडवर्टाइज करते हैं। अनेक மணி நேரங்கள் அங்கே காத்திருக்கிறார்கள் பிரியமானவர்களே. कई घंटों उसके लिए उनको वहां इंतजार करना पड़ता है प्यारो। அவருடைய வேலை அது, उनका काम ही है वो। அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே अनेகர் நம்ம வீடுகளை தேடி சேல்ஸ்மேன் சொல்லி अनेक பொருட்களை விற்க வருகிறார்கள். ऐसा ही अनेक लोग अपने घर में सेल्समैन बोलकर कई प्रोडक्ट को बेचने के लिए आते हैं। நாம் நினைப்போம் இவரிடத்துல ஒன்றுமே வாங்க கூடாது என்று சொல்லி हम ऐसे सोच कर ही दरवाजा खोलते हैं, वो बात करना शुरू करते हैं कि इनको कोई भी हालत में हम इनसे कुछ भी नहीं खरीदना है। ஆனால் அவர்களுடைய பேச்சு திறமையினாலே அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், நம்முடைய ஒரு பொருளை வாங்க கூடாது நினைத்த நாம் பல பொருட்களை வாங்கி விடுகிறோம்। बल्कि उनका बातों का काबिलियत के वजह से वो लोग इतना सुंदर बात करते हैं कि नहीं खरीदने के लिए सोचे हुए लोग भी बहुत से प्रोडक्ट उनसे खरीद लेते हैं। இந்த உலக பிரகாரமான வேலைகளிலே இவ்வளவு திறமைகளை வெளிப்படுத்துகிற ஜனங்கள் இருக்கும்போது, संसारिक कामों के अंदर इतना अपनी काबिलियत को प्रकट करने वाले लोग रहने के समय உங்களையும் என்னையும் ரட்சித்த ஆண்டவர் உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால், आपको और हमें उद्धार किया हुआ परमेश्वर आप और हमसे चाहता हुआ विषय क्या है? இந்த பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பை, உனக்கு தந்த விடுதலை, உனக்கு தந்த ஆசீர்வாதத்தை ஒரு 4 வார்த்தைகளை சொல்லி என்னை மகிமைப்படுத்த மாட்டாயா என்றுதான் கேட்கிறார்। तुझे दिया हुआ उद्धार, तुझे दिया हुआ ये आशीष को तू 4 शब्दों को लेकर कई व्यक्तियों के लिए मेरे लिए उपयोगी नहीं बनोगे क्या? இயேசு சொல்லும்போது, यीशु मसीह बोलते हैं சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி சொல்ல வந்தேன் என்று சொன்னார்। सत्य के विषय के बारे में मैं गवाह देने आया हूं करके बोले। நாம் பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பு சத்தியம் அல்லவா? मैंने हम पाए हुए उद्धार वो सत्य है ना? பயங்கரமான வியாதியிலும் சாபத்தில் கிடந்த நம்மை ரட்சித்த தேவன் அவர் சத்தியம் உள்ளவர் அல்லவா? बड़े पाप और बड़ी गहराई श्राप में रहने वाले हमें छुड़ाया हुआ एक बात सत्य है ना? அவரை குறித்து உங்களுக்கு சொல்ல ஒரு வார்த்தையும் இல்லையா? उनके बारे में कहने के लिए आपके पास कोई शब्द नहीं क्या? அன்று மேலறை வீட்டிலே 120 பேர் கூடி அபிஷேகம் பெற்ற போது அவர்கள் அபிஷேகம் பெற்று அப்படியே அமைதியாக இருக்கவில்லை பிரியமானவர்களே। 120 लोग ऊपर की कोठरी में जब भी वे लोग इंतजार करके अभिषेक पाने के बाद ऐसा ही चुप रहकर चुप जाकर बैठे नहीं। அந்த அபிஷேகம் அவர்களை கொண்டு ஆயிரங்களை ரட்சித்தது பிரியமானவர்களே। अभिषेक के द्वारा अनेक लोग, हजारों लोग उद्धार पाए थे प्यारे भाई बहनों। நாங்கள் கடந்த சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே ஒரு மீட்டிங் நடத்தினோம்। कई सालों के पहले कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में हमने एक मीटिंग चलाया। அந்த மீட்டிங்ல ஒரு கண்ணு தெரியாத ஒரு நபர் வந்து எனக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் கொடுங்க நான் பேசணும்னு சொன்னார்। एक अंधे आदमी थे, वो भाई साहब आकर बोले 5 मिनट मुझे बात करने के लिए छोड़िए ना, ऐसे पूछा। நான் கூட நினைத்தேன் இவர் என்ன சொல்ல போகிறார் என்று। मैंने भी सोचा ये बंदा क्या बोलने वाले हैं। ஒரு 50 இருந்து 55 வயது இருக்கும் அவருக்கு। उनका उम्र लगभग 50 से 55 का हो सकता है। என்னுடைய வாழ்க்கையிலே 4600 பேரை ஆண்டவருக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார்। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में 4600 लोगों को प्रभु मसीह में लाया हूं मैंने। ஒரு கண்ணு தெரியாத நபர், एक अंधा जिसको आंख नहीं दिखता है, இந்த உலகத்திலே 4600 பேரை கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டு வர முடியுமானால், एक व्यक्ति 4600 लोगों को मसीह का प्यार में ला सकता है तो நீங்களும் நானும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே? हम क्या कर रहे हैं प्यारो? யோசித்து பார்க்க வேண்டும்। इस बात को जरा सोच कर देखो। மூன்றாவதாக, तीसरा நீங்கள் வருகைக்கு ஆயத்தம் என்கிற பாதரட்சைகளை தொடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்। प्रभु की आगमन के लिए तैयारी बोला हुआ जूतों को पहने हुए रहना चाहिए। சில கம்பெனிகளில நீங்க இன்டர்வியூ கொடுக்க போனா, कई कंपनियों में आप इंटरव्यू देने जब जाते हैं, உங்களுடைய சர்டிபிகேட் மற்ற காரியங்களை பார்க்க முன்பதாக உங்களையே முதல்ல பார்ப்பாங்க। आपकी सर्टिफिकेट की पहले वो लोग देखने के पहले आपकी पहना हुआ ढंग को देखते हैं।
உங்களை பார்த்தே அவங்க செலக்ட் பண்றதும் உங்களை செலக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதும் அதிலே தெரிஞ்சிரும். आपको देखने के बाद ही वो लोग एक फैसला करने की शुरुआत करते हैं कि इसको रखना है या नहीं रखना है. இன்னைக்கு நாம சபையில கூடி வருகிறோம். हम कलीसिया में मिलकर इकट्ठे होकर आते हैं. எந்த வகையிலே நாம் இந்த வருகைக்கு ஆயத்தமான பாதரட்சைகளை தொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். कौन से ढंग से प्रभु की आगमन की तैयारी की जूतों को पहने हुए आते हैं. கர்த்தராய் இயேசு சொன்னார், यीशु ने कहा, 1 யோவான் 2:15 பார்க்கிறோம், पहला योहान 2:15 में हम देखते हैं, நான் உலகத்தான் அல்லாது போல நீங்களும் உலகத்தார் அல்ல என்று சொன்னார். मैं जैसा संसार का नहीं हूं वैसे तुम भी संसार का न रहो, ऐसे कहा. இந்த உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் என்று சொன்னார். ये संसार और संसार की बातों को प्रेम न करो, ऐसा कहा. இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் வெறுத்து என் பின்னே வந்தால் மாத்திரமே நீ சீஷனாக முடியும் ये என்றார். संसार के सब बातों को नफरत इनकार करके मेरे पीछे आओगे तो ही तुम मेरा शिष्य बन सकोगे करके बोले. இந்த உலகத்துல நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், संसार में अनेक मसीह लोग हैं, ஆனா சீஷர்கள் இல்லை. परंतु शिष्य लोग नहीं है. ஆண்டவர் நமக்கு சொன்னது, प्रभु यीशु ने हमें ऐसा कहा, கிறிஸ்தவர்களாக நம்மை மாற்றும்படியாக அல்ல, मसीह बनने के लिए नहीं, சீஷனாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். शिष्य बनने के लिए कहा. ஏன்னா क्योंकि இந்த உலகத்தை விட்டு விட்டு வந்து வருகிறது மாத்திரமல்ல, संसार को छोड़कर आना सिर्फ नहीं, வெறுத்து வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். हम नफरत करके इनकार करके आना है. ஒருவன் அவருக்கு பின்னே போக விருப்பம் இருக்குமானால், एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पीछे होना चाहता हो இந்த तो உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் வெறுக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே. दुनिया और दुनिया की सारी बातों को इनकार करना, नफरत करना है. இந்த உலகத்தை சேர்த்து கொண்டு இயேசுக்கு பின் செல்ல முடியாது பிரியமானவர்களே. संसार को अपने साथ लेकर यीशु के पीछे वो नहीं चल सकता. நீங்க ஒரு நாளும் என்ன செய்ய முடியாது, வருகைக்கு போக முடியாது. अब एक दिन भी प्रभु यीशु के आगमन के लिए नहीं जा पाओगे. நீங்க ஒரு கிறிஸ்தவர்களை பாருங்க, एक मसीह को देखो, அவன் ஆவிக்குரிய காரியங்களை பேசுவானால் அவன் வருகைக்கு ஆயத்தமானவன். वो आत्मिक बातों का प्रचार करने वाला हो तो वो प्रभु के आगमन के लिए तैयारी को चाहने वाला है. அவங்க எப்போது இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்களே பேசுவார்களானால் அவங்க வருகைக்கு ஆயத்தப்பட்டவர்கள் அல்ல. परंतु उसका प्रचार में खाली संसार के बारे में ही वो बात करता रहेगा तो वो आगमन की तैयारी को नहीं जानने वाला या नहीं चाहने वाला व्यक्ति है. அநேக குடும்பங்களுக்குள்ளே நாம் கடந்து செல்கிறோம். हम अनेक परिवारों में जाते हैं, அநேகர் தங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் தங்களுடைய பாடுகளையும் தங்களுக்கு தேவைகளை குறித்தே பேசுகிறார்கள். अपने बड़ा प्रॉब्लम के बारे में, अपने समस्याओं के बारे में, अपना ही विषयों के बारे में बातें करते रहते हैं. ஒரு சின்ன உதாரணம், छोटी सी उदाहरण बोलता நம்ம ஒரு हूं. பெரிய மாலுக்கு போகிறோம். एक बड़ी मॉल में हम जा रहे हैं, அங்க ஒரு 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 விரும்பின ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம். वहां हमें पसंद लगता हुआ एक चीज को हम खरीदते हैं. முதலாவது அந்த கடையில் இருக்கிற பொருள் அந்த கடை ஓனருக்கு சொந்தமானது. पहला वो दुकान में जो भी वस्तु है वो दुकान के मालिक का होता है. நீங்கள் விரும்பினதை எடுத்து அந்த கடையிலே அதுக்கு கிரயம் செலுத்தி விட்டீர்களானால் அது உங்களுக்கானதாகும். परंतु आप वो प्रोडक्ट, वो चीज चाहकर उसके लिए किराया या तो उसके लिए आप कीमत चुका लेंगे तो उसके बाद वो सामान आपकी बन जाती है. பிரியமானவர்களே, நீங்களும் நானும் விலை கிரயம் கொடுக்கப்பட்டு நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள். प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के लिए बोलकर खरीदी गए, मोल लेकर खरीदी गए वे लोग हैं. அவர் திரும்ப வந்து நம்மை அழைத்து கொண்டு போக இருக்கிறார். वो दोबारा आकर हमें ले जाने के लिए खड़े हैं. நீங்க அந்த கடையிலே விலைக்கரை கொடுத்து வாங்கின பொருளை கடையிலே கொஞ்ச நேரம் வைத்திருங்கள், நான் திரும்ப வந்து வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னால், आप दुकान से खरीद कर लिए हुए चीज को दुकान में रखकर थोड़े समय रहने दो, मैं बाद में आकर लेकर जाता हूँ बोलेंगे तो அந்த கடைக்காரர் வேறு யாருக்கும் அந்த பொருளை விற்க முடியாது பிரியமானவர்களே. दुकान का आदमी वो चीज को और किसी को बेच नहीं सकता. அது விலைக்கரையமாக கொள்ளப்பட்ட பொருள். वो बेच दिया गया हुआ या तो मोल के लिए बेच दिया गया हुआ सामान है. இன்னைக்கு நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விலைக்கரையமாய் கொடுக்க வாங்கப்பட்ட ஜனங்களாய் இருக்கிறபடினால் हम भी मोल देखकर खरीदी किए गए हुए एक चीज है, लोग है. इसलिए ஆலயத்துக்கு வரும்போது நமக்கு எப்படிப்பட்ட பக்தி வேணும் பிரியமானவர்களே. परमेश्वर के भवन में जब हम जाते हैं तो किस प्रकार का भक्ति होना चाहिए. ஏதோ கொஞ்ச நேரம் அபிஷேகத்திலே நிறைகிறோம், அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறோம், அதிலே திருப்தியாகி போகிறது நம்முடைய வாழ்க்கை அல்ல. थोड़े समय हम अभिषेक में भरते हैं, अन्य भाषाओं में बात करते हैं, इतने से तृप्त होकर जाना नहीं होता. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே
பெருமூச்சு விட்டு அழுகிற ஒரு சத்தத்தை ஆண்டவர் விரும்புகிறார். हमारा जीवन में हम बहुत गिड़गिड़ाकर रोने की एक जीवन प्रभु चाहते हैं, ஏன்னா பெருமூச்சு விட்டு அழுகிறவருடைய நெற்றியிலே தான் அடையாளம் போடப்பட போகிறது. क्योंकि ऐसे रोने वालों के माथे पर ही चिन्ह लगाया जाएगा. அவர்களே பரலோக ராஜ்யத்துக்கு சொந்தவாளிகள் वे ஆவார்கள். लोग स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे. எல்லாரும் நம்முடைய கிறிஸ்தவர்களாய் மாறிவிட்டால் நாம் எல்லோரும் வருகைக்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் பிரியமானவர்களே. मैं क्रिश्चियन हूँ, मसीह हूँ बोलकर उसके आगमन के लिए तैयार हो गया हूँ बोलकर सोचना गलत है. இந்த அருமையான கால வேளையிலே இந்த உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ளவைகளை வெறுத்திருக்கிறோமா அதை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே. सुबह का ये वक्त में क्या हम दुनिया के चीजों को नफरत या इनकार करे हुए व्यक्ति है क्या, जरा सोचेंगे. பேதுருடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கிறோம், पतरस की जीवन में देखते हैं, அவன் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கிறான், वो परमेश्वर के पास ये कहकर पूछता है, எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு வந்தோமே, எங்களுக்கு என்ன தருவீர்? सब कुछ हम छोड़कर आए प्रभु, हमें क्या मिलेंगे, क्या दोगे. இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது यीशु क्रूस में मारा गया तभी திரும்பவும் அவன் போய் என்ன செய்கிறான், அதே இந்த போட்ல மீன் பிடிக்க போயிட்டான். वो वापस क्या किया, मछली पकड़ने चला गया. விட்டு விட்டு வந்தபடினால் திரும்பவும் அதே பாவத்துக்குள்ளாக அதே காரியத்துக்குள்ளாக அதே காரியங்களை செய்யும்படி திரும்பி போனான். छोड़कर आया हुआ बात है, वही काम को दोबारा करने के लिए चले गया. இன்னைக்கு அநேகர் அப்படித்தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வருகிறார்கள், திரும்பவும் தங்களுடைய பழைய சுபாவத்துக்குள்ளாக மாறி போய் விடுகிறார்கள். आज अनेक लोग ऐसे हैं, मसीह में आते हैं, फिर उसके बाद दोबारा वही स्वभाव के अंदर लौट कर चले जाते हैं. யார் யாரெல்லாம் விட்டு விட்டு வருகிறார்களோ இவரெல்லாம் இப்படித்தான் இருப்பார்கள். जो लोग इस तरह छोड़कर आकर आते हैं वो लोग वैसा ही रहते हैं. ஆனால் எலிசாவை பார்க்கிறோம், एलिशा को देखते हैं, எலியா அவரை போய் அவனுடைய சால்வை மேல் போட்ட போது एलिया ने अपनी वस्त्र को उस पर डालने के बाद உடனே அவன் என்ன செய்தான்னா, அவன் உழுது கொண்டிருந்த அந்த ஏர் மாட்டை उसने क्या किया, वो जो खेती में उधर खेती करता हुआ उस लंगर में அந்த 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 கலப்பையை உடைத்து அந்த மாட்டை அடித்து அந்த ஜனங்களுக்கு புசிக்க கொடுத்து விட்டான். उसने हल को तोड़ दिया, हल को तोड़कर उस बैलों को मारकर उन सबों को उसने खिलाया. அவன் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை அதோடு முடித்து விட்டான். उसने जो काम करता था वो काम को वहां उसी से खत्म किया. அவன் திரும்பி போனா கூட அவன்கிட்ட அந்த மாடு இல்ல, அந்த ஏரும் இல்ல. वो दोबारा अगर आना चाहेगा तो भी ना उसके पास हल है ना उसके पास बैल है. நீங்க ஆண்டவர் உங்கள் மத்தியிலும் என் மத்தியிலும் இதைத்தான் விரும்புகிறார். आज परमेश्वर आपके और हमारे बीच में इसी को चाहता है. நீ எதை விட்டு வந்தாய், எதை வெறுத்து வந்தாய்? तू क्या छोड़कर आया और क्या तू नफरत करके आए हो. நீ அவருக்கு சீஷனாக சிஷியாக மாற வேண்டுமானால் நீ உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் வெறுக்க வேண்டும். उसका शिष्य होना है तो तू जो भी नफरत इनकार करके आया हुआ बातों में अटल रहना है. நீ பழைய அதே சுபாவத்துக்குள் இருப்பாயானால் இன்னும் நீ ரட்சிக்கப்படாதவனாய் இருக்கிறாய் பிரியமானவர்களே. पुराना स्वभाव आज भी तुम्हारे अंदर अगर है तो तेरी उद्धार बराबर नहीं, उद्धार की बात में तो सही नहीं है. இப்ப நாம் மூன்று காரியங்களை குறித்து பார்த்தோம். हम 3 विषयों के बारे में देखा. முதலாவது சமாதானம் என்கிற பாதரட்சியை தொடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். पहला शांति बोला गया हुआ जूता पहनना है. இரண்டாவது சுவிசேஷத்தின் பாதரட்சிகளை தொடுத்துக் கொள்ள दूसरा வேண்டும். सुसमाचार का हम जूता पहनना है. வருகைக்கு ஆயத்தம் என்கிற பாதரட்சிகளை और தொடுத்துக் கொள்ள तीसरा வேண்டும். तैयारी, उसके आगमन के लिए तैयारी कहा गया हुआ जूता को पहनना है. நாலாவதாக பார்க்க போறோம் चौथा हुआ देखने वाले हैं யாத்ராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय का 11वां वचन. இங்கே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பஸ்காவை புசிக்கும்படி ஆயத்தப்படுகிறார்கள். इधर इस्राएल लोग फसह को लेने के लिए वे लोग तैयार हो रहे हैं. பல ஆண்டுகளாக அவர்கள் சிறைப்பட்டு அடிமைப்பட்டு இருந்த அந்த இடத்திலிருந்து கர்த்தர் அவர்களை விடுவிக்கிறார். कई सालों से जिस स्थान पर वे लोग गुलाम बनकर कैद किए गए थे वहां से प्रभु छुड़ा रहे हैं. அப்பொழுது சில கட்டளைகள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. तभी उनके लिए कुछ आज्ञाओं दिया हुआ था. அதிலே ஒன்று பாதரட்சிகளை தொடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். उसमें से एक है कि पावों में भी जूते पहनना चाहिए. பிரியமானவர்களே, प्रियो, தேவன் கொடுத்த அந்த கட்டளையை அவர்கள் முழு அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களும் ஒருமனப்பட்டு கீழ்ப்படிந்தார்கள். प्रभु की ओर से आया हुआ आज्ञा को सारे इस्राएल लोग एक मन होकर उस बात को मान लिए.
இன்று சத்தியம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. आज सत्य आपको दिया हुआ था, அந்த दिया हुआ है। சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறீர்களா? उस सत्य को मानकर चलने की अनुभव है क्या? நீங்கள் சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படுவீர்களானால் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். आप सत्य को मानकर चलोगे तो सत्य आपको छुड़ाएगा। எதுவரை நீங்கள் கீழ்ப்படியாது இருக்கிறீர்களோ जब तक उस सत्य की मानने की आदत नहीं है, அதுவரைக்கும் உங்கள் சாபம், உங்கள் வியாதி, உங்களுடைய வறுமை ஒன்றும் விலகாது பிரியமானவர்களே. तब तक आपकी श्राप, बीमारी और ऐसे कई बातों आपसे अलग होगा नहीं। தேவனாகிய கர்த்தர் प्रभु परमेश्वर உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் விடுதலையாக்கவே உங்கள் வீட்டாண்டே வந்து நிற்கிறார். आपको छुड़ाना है, इसी उद्देश्य मकसद से आपके घर में आए हुए நீ हैं। அடிமைத்தனத்தில் வெளியே வர உனக்கு ஆயத்தமா? तू गुलामी के स्थान से बाहर आना चाहते हो क्या? 2 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 7-8 வசனத்தை பார்க்கும்போது दूसरा पत्र दूसरा अध्याय का 7 और 8वां वचन में पढ़ते समय லோத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். लूत के बारे में उधर पढ़ते हैं। அந்த சோதோம் பட்டணத்தின் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் பார்த்து அவன் தன் இருதயத்திலே வேதனைப்பட்டான். सोदोम और गोमोरा की अधर्म और पापों को देखकर मनी मन वो बहुत खेदित हुआ, ஆனா அந்த இடத்தை விட்டு அவன் வர விரும்பவே இல்லை. परंतु वो जगह को छोड़कर आने की वो तैयारी नहीं की थी। இன்று நமக்கும் அப்படித்தான் வேதனையா இருக்கு. हमारे अंदर भी इस तरह की दर्द जरूर है। இப்படி எல்லாம் நடக்குதே என்று சொல்லி நாம் வேதனைப்படுகிறோம். ऐसा सब क्यों होता है भाई बोलकर हम थोड़ा सा नाराज होते हैं, ஆனா அந்த இடத்தை விட்டோ அப்படிப்பட்ட நபர்களை விட்டோ நம்மளால பிரிய முடியவில்லை. परंतु वो जगह से या ऐसे जगह लोगों से हटकर आने के लिए हमारे मन में तैयारी नहीं है। இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறித்து பார்க்கும்போது கூட इस्राएली लोगों के बारे में जब हम देखते हैं, ஆண்டவர் அவர்களை விடுதலையாக்கி அந்த வனாந்தரத்திலே கானானுக்கு நேராக தங்கள் கால்களை நடக்கப்படினார்கள். परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर कनान देश की ओर चलने के लिए उनके कदमों को दृढ़ किया, ஆனால் அவருடைய இருதயமோ எகிப்தை பார்த்து கொண்டே இருந்தது. परंतु उनका मन कैसा था? मिस्र देश की ओर ही लगा हुआ था। அவருடைய கால்கள் இங்க பார்த்து நடக்கு, அவருடைய இருதயமோ வேற திசையை பார்த்து நடந்து கொண்டிருக்கு. उनका पैर कहाँ है? कनान देश की ओर है और मन किधर है? वहाँ मिस्र देश के अंदर है। இந்த காலையிலே சிந்திக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே. सुबह के समय में थोड़ा ध्यान दीजिए प्रिय நம்முடைய भाई। இருதயம் எங்கே இருக்கிறது? हमारी मन कहाँ है? ஏன்னா நம்ம பொக்கிஷம் எங்க இருக்கோ அங்கதான் நம்ம இருதயம் இருக்கும் என்று क्योंकि வேதம் लिखा சொல்லுது. है कि जहाँ तुम्हारा खजाना है उधर ही तुम्हारा मन है। இன்று நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் பிரியமானவர்களே. आज आपको मन फिराना है प्यारो। ஏன்னா இந்த உலகத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்த காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. संसार के अंदर चलता हुआ एक संभव प्रभु की आगमन को दर्शाते हुए जा रहा है। நீ அப்படிப்பட்ட இடங்களில் இருப்பாயானால் அந்த இடத்தை விட்டு அந்த நபர்களை விட்டு மாற வேண்டியது அவசியமாக ऐसे जगहों में तू कहीं अटके हो तो वहां से निकल आना तुम्हारे लिए बेहतर अच्छा है। இன்றொன்று பார்க்கிறோம். और एक बात देखते हैं அப்போஸ்தலர் प्रेरितों 12ஆம் அதிகாரம் प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 7-8 வசனம். उसका 7 और 8वां वचन है। இங்கே பேதுருவை குறித்து பார்க்கிறோம். उधर हम पतरस के बारे में देखते இந்த हैं। பேதுருவை சிறைச்சாலையிலே ஏரோது போட்டிருக்கிறார். बंदी गृह के अंदर वहां के राजा ने इस पतरस को बंदी बना के रखा है। ஏற்கனவே யாக்கோபை கொலை செய்து விட்டார். पहले से याकूब को उन्होंने खत्म कर दिया। சீஷர்கள் எல்லாம் பயந்து இருக்கிறார்கள். शिष्यों घबरे हुए थे। இந்த சூழ்நிலையிலே பேதுருவை பிடித்து சிறைச்சாலையில வைத்திருக்கிறார். ऐसे परिस्थिति में पतरस को भी उन्होंने बंदी बना दिया। அவ்வளவு பெரிய ஒரு அப்போஸ்தலன், इतना बड़ा एक प्रेरित, ஆனா அவனுடைய வாழ்க்கையில கூட சோர்வுகள் வந்தது பிரியமானவர்களே. उसकी जिंदगी में भी ये थकावट आई थी। அவன் உடனே அங்க சிறைச்சாலையில் இருந்து இனி நமக்கு வாழ்க்கை இல்லை என்று சொல்லி அங்கே தன்னுடைய வஸ்திரங்களை தன் பாதரட்சிகளை எல்லாம் கலட்டி போட்டு விட்டு அப்படியே நித்திரை செய்து விட்டார். अभी वहां आगे क्या जिंदगी है सोचकर वो अपने वस्त्र और जूतों को उतार कर वहां आराम किया। ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परंतु प्रभु के लोगों, தேவன் அதை மறக்கலை. परमेश्वर इस बात को नहीं भूले। அவனை தட்டி எழுப்பும்படி ஒரு தூதனை அனுப்பினார். उसको जगाकर उठाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा। நீ உன் பாதரட்சிகளை தொடுத்துக்கொள், या तू अपना जूता पहन ले, உன்னை நான் விடுதலையாக்க போகிறேன். देखो मैं तुझे छुड़ाने वाला हूँ। எல்லா கதவுகளை திறந்து அவனை வெளியிலே கொண்டு போகிறார். सारे दरवाजा खोलकर उसको बाहर लेकर आए। பிரியமானவர்களே, प्रिय भाई बहनों, நீங்கள் எந்த விதமான கட்டுக்குழுக்கள் இருந்தாலும், कोई भी बंधनों में अगर बंधे हुए हो तो भी, பாவமோ சாவமோ எந்த விதமான வியாதியின் கட்டுகளுக்குள் இருந்தாலும், पाप हो, श्राप हो, बीमार, कोई भी बंधनों में जकड़े हुए हो तो भी, உங்களை விடுவிக்க தேவன் உங்களை
பாதரட்சைகளை தொடுத்துக் கொள்ளும்படி இந்த காலை வேளையிலே எச்சரிக்கிறார். तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी जूतों को पहन लो कहकर परमेश्वर तुम्हें सावधानी की समाचार देते हैं. அப்படி செய்வீர்களானால் अगर ऐसे करेंगे तो உங்களை கர்த்தர் இந்த காலை வேளையிலே விடுவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर इस सुबह की वक्त आपको छुड़ाने में बहुत सामर्थ्यवान है. நீ ஆராதனைக்கு வரும்போதும் ஆராதிக்க வரும்போதும் நீ எதை யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய்? आराधना में आते हो, आराधना करने के लिए आते हो तो क्या सोच कर आते हो? காரணம் இன்னைக்கு குடும்பங்களுக்குள்ள ஐக்கியம் இல்லை, क्योंकि आजकल के परिवारों में एकता नहीं है, சமாதானம் இல்லை, समाधान नहीं है, சுவிசேஷம் இல்லை, सुसमाचार नहीं है, ஜெபம் இல்லை. प्रार्थना नहीं है. எப்படி ஆண்டவர் உங்களை விடுவிக்க முடியும் इस பிரியமானவர்களே? प्रकार प्रभु आपको छुड़ा पाएंगे प्यारो. அதே சூழ்நிலையில அப்போஸ்தலர் 16:25 பார்க்கிறோம். प्रेरितों के काम 16 का 25 में हम पढ़ते हैं. பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். पौल और सीलास बंदी गृह में बंदी गए थे. அவர்கள் அங்கே அந்த ராத்திரி வேளையிலே தேவனை ஆராதிக்கிறார்கள் பாடி. वे लोग गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करके गा रहे हैं. அங்கே கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுகிறது பிரியமானவர்களே. तभी उधर बंधनों तोड़े जा रही है. நீ இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே கர்த்தரை பாடி ஆராதிக்க கர்த்தர் விரும்புகிறார். तू है वो स्थिति में प्रभु के लिए गीत गाकर आराधना करना प्रभु चाहते हैं. இன்னும் கால்களிலே பாதரட்சைகள் இருக்கிறதா? आज तेरे पैरों में वो जूते हैं क्या? இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். और एक बात देखेंगे. லூக் chapter 15 लूक की सुसमाचार 15वां अध्याय की 22ஆம் வசனம். उसका 22वां वचन है. இங்கே கெட்ட குமாரனை குறித்து பார்க்கிறோம். यहाँ हम एक दुष्ट पुत्र के बारे में पढ़ते हैं. இவன் திரும்பி வரும்போது ये लौटकर जब आने के समय இவனுக்கு அவருடைய தகப்பன் புது பாதரட்சைகளை கொடுக்கிறான். इसका पिताजी उसको नया जूता पहना रहे हैं. பிரியமானவர்களே, प्रिय भाई बहनों, அவனை குறித்து வேதம் சொல்கிறது அவனுக்கு புத்தி தெளிந்தது என்று. उधर प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि वो होश में आया. புத்தி உங்களுக்கு இன்று தெளிய வேண்டும் பிரியமானவர்களே. आपकी मन आज होश में आना जरूरी है. உங்களுடைய புத்தியை மந்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற எந்த காரியமா இருந்தாலும் கர்த்தரிடத்திலே நீங்கள் இந்த காலை வேளையிலே ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. आपकी बुद्धि को मदहोश करने वाला या बेहोश करने वाले कोई भी बातों से आज आप जाग उठना जरूरी है प्यारो. இப்படிப்பட்ட காரியங்களிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை ஆக வேண்டும். इन बातों से आपको छुटकारा होना जरूरी है. நான் அந்த பன்றி தின்கிற தவிட்டை தான் தின்பேன்னு சொல்லி நீங்க இருப்பீர்களானால் நீங்கள் கைவிடப்பட்டு போவீர்கள் பிரியமானவர்களே. सुअरों के भोजन को ही मैं खाकर तृप्त रहूंगा करूंगा ऐसा ही जीऊंगा बोलोगे तो तुम खो जाओगे. காரணம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அதே தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். क्योंकि इस्राएल लोगों का यही बातें होती थी. நான் எகிப்தில் அப்படி சாப்பிட்டேன் இப்படி சாப்பிட்டேன் அப்படியே இருந்திருக்கலாமேன்னு சொல்லி அவங்க अनेक முறை முறுமுறுத்தார்கள். हम इस मिस्र देश में ऐसे खाते थे ऐसे ऐसे खाते थे बोलकर हमेशा बड़बड़ाते थे. ஆகையினால் அவர்களை வனாந்தரத்திலே ஆண்டவர் அழித்து போட்டார். इसलिए निर्जल के प्रदेश में उन लोग वहां प्रभु ने उनको मिटा दिया. நீங்களும் நானும் திருச்சபைக்குள் வந்த பின்பு அழிந்து போவது தேவனுக்கு பிரியம் அல்ல பிரியமானவர்களே. आप और हम कलीसिया के साथ जुड़ने के बाद नाश हो जाना प्रभु की इच्छा नहीं है. இந்த உலகம் என்ன சொல்லும்? ये दुनिया क्या कहेगा? இவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக மாறினார்களே இவருடைய வாழ்க்கை இப்படி ஆயிட்டே என்று சொல்லி உலகம் நம்மை தூசிக்குமே. ये दुनिया के लोग हमें ये से कहेंगे मसीह लोग मसीह बनकर भी ये नाश हो गए ना. இப்படிதான் ஒரு நாள் நான் அப்படி ஊர்ல கிராமத்துல அப்படி ரோட்ல தெருவுல நடந்து போயிட்டு இருந்தேன். मैं एक गांव में मेरे गांव में एक जगह में मैं गली में चलकर जा रहा था. அதுல நிறைய விசுவாச குடும்பங்களும் அவிசுவாசிகள் இந்து மற்ற சமயத்தவர்களும் தண்ணி நல்லில தண்ணி பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. बहुत से समाज के लोग आकर एक नल में पानी पी रहे थे. அதுல கிறிஸ்தவர்களும் தேவையில்லாத கெட்ட தூஷணமான வார்த்தைகளை பேசினார்கள். उसमें कुछ मसीह लोग भी उस पानी पकड़ने की जगह पे आके गंदे गालियां बोलकर कह रहे थे. அப்ப அந்த ஒரு இந்து சகோதரி சொல்றா உங்க போதகர் இதத்தான் உனக்கு அங்க சொல்லி கொடுக்கறாருன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. तभी उसमें से एक व्यक्ति एक स्त्री ने ऐसा कहा क्या तुम चर्च जाते हो तुम्हारे पास्टर लोग ऐसा ही बोलने को सिखाते हैं क्या? இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில நீங்க செய்கிற குற்றங்கள் குறைவுகள் எல்லாம் சபையை கூட சந்திக்க இழுக்கிறது பிரியமானவர்களே. देखो आप लोग गलतियां जब करते हो या पापों के काम करते हो तो कलीसिया के साथ भी उधर नाम जुड़ जाता हुआ देखते हैं. நீங்க செய்கிற தவறுகளினாலே हम करते हुए गलतियों के वजह से இயேசுவின் நாமம் தூசிக்கப்படுகிறது. पहला प्रभु के नाम के अपमान होता है. சர்ச்சியோட பேரும் தூசிக்கப்படுகிறது. एक कलीसिया के नाम भी खराब होती है. அதனாலதான் நீங்க கிறிஸ்தவர்களா இருப்பதை விட சீஷனாக மாறுவது அவசியம் என்று சொன்னேன். इसलिए मैंने कहा कि क्रिश्चियन बनकर मसीह बनकर जीने से अच्छा एक शिष्य बनकर जीना उत्तम है.
இன்னொரு காரியத்தை குறித்து பார்ப்போம். और एक बात बताएं, देखेंगे ரூத் புத்தகம் रूत की पुस्तक 4ஆம் அதிகாரம் अध्याय 4 7ஆம் வசனம். उसका वचन 7। उसमें ऐसा लिखा है, पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरों को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। இப்போ இந்த ரூத் புத்தகத்திலிருந்து பார்க்கிறோம். रूत की पुस्तक में हम ऐसे पढ़ते हैं, ரூத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னா रूत इसका मतलब மணவாட்டி. दुल्हन। அப்ப இந்த மணவாட்டி என்கிற அவளுடைய வாழ்க்கையிலே அவளுக்கு வந்திருக்கிற ஒரு சின்ன சம்பவத்தை குறித்து இங்க பார்க்கிறோம். रूत जो दुल्हन कहा हुआ अर्थ में उसके जीवन में आया हुआ एक संभव को हम इधर देखते हैं। மோவாப் தேசத்திலிருந்து நகோமியும் அவளுமாக சேர்ந்து வருகிறார்கள். मोआब देश से नओमी और वो मिलकर आ रहे हैं कि இந்த காரியங்களை ஒரு ஒலிமுக வாசல்லே ரெண்டு பேர் பேசிக் கொள்கிறார்கள். इस बातों को वे लोग एक द्वार में आके बात करते हैं। அங்கே அந்த ரூத்தை திருமணம் முடிக்கும்படியாக போவாசும் இன்னொரு சுதந்திரவாளியும் காணப்படுகிறார்கள். वहाँ उस रूत से शादी करने के लिए बोआस वहाँ इस चाहता हुआ देखते हैं। அப்ப அந்த போவாஸ் வந்து அந்த சுதந்திரவாளியை பார்த்து கேட்கிறார், ரூத்துடைய நகோமியுடைய நிலங்களை எல்லாம் விற்க போகிறாள், யார் நீ வாங்கி கொள்கிறாயா என்று சொல்லி. तभी वो आकर पूछता है कि ये लोग उनका सारा धन दौलत को बेच रहे हैं, क्या आप उनको आकर खरीदने के लिए आते हैं, क्या पूछा। அந்த சுதந்திரவாளி சொல்கிறார், நான் எல்லாத்தையும் விலைக்கு வாங்கி கொள்கிறேன் என்று சொல்லி. तब वो छुड़ाने वाले ने कहा कि हाँ मैं सब खरीद लूंगा करके। அப்ப அதோடு கூட ரூத்தையும் நீ வாங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். तब वो कहा उसके साथ रूत को भी तुम्हें खरीदना पड़ेगा। அவன் சொல்றான், எனக்கு அது வேண்டாம். तो कहता मैंने भाई वो नहीं चाहिए, இந்த பொருட்கள் எல்லாம் நான் விலைக்கு வாங்கி கொள்கிறேன். सारे सामान मैं खरीद लूंगा। இன்று நாமும் கூட அப்படிதான் இருக்கிறோம். हम भी वैसा ही है। இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு வேணும். सारा आशीर्वाद ये दुनिया का संसार का हमें चाहिए। ஆனா இயேசுவுக்கு பின்னால இயேசுவுக்கு மணவாட்டியாய் மாறுவதற்கு யாருக்கும் ஆசை இல்ல. परंतु यीशु का पीछे बोलो या तो यीशु का दुल्हन बनकर चलना, शिष्य बनकर चलना बोलो, इसके लिए किसी का भी मन तैयार नहीं है। இயேசு என்ன சொன்னார்? यीशु ने क्या बोले, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடு, पहले प्रभु के राज्य को खोजो, நீ மணவாட்டியாய் மாறு, तू दुल्हन बन जा, உனக்கு எல்லாம் நான் கூட தருவேன்னு சொல்கிறார். कुछ मैं तुझे साथ में दूंगा बोला है। ஆனா இன்னைக்கு நாம கூட தருகிற பொருட்களுக்காக இரவும் பகலும் பிரயாசப்படுகிறோம். परंतु साथ में दिया जाएगा बोला हुआ बातों के लिए रात दिन हम परिश्रम करता हुआ दिखाई देते हैं। அந்த நல்ல பங்கை இழந்து போகிறோம். ये अच्छे भाग को खोया हुआ रहते हैं। அந்த பாதரட்சிகளை தொடுத்து கொண்ட போவாஸ் ஒரு மணவாளனாய் மாறுகிறார். उस जूतों को ले लिया हुआ पहना हुआ बोआस दुल्हन बन जाता है। இன்னைக்கு நாம் சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இயேசுவுக்கு மணவாட்டியாய் மாற வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புகிறார். आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन बनकर जीवन जिए। இந்த பாதரட்சிகளை தொடுத்து கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது பிரியமானவர்களே. इस जूतियों को पहने हुए लोग धन्य हैं। நாம் முதலாவது பார்த்தோம், पहला हमने देखा சமாதானம் என்னும் பாதரட்சிகளை நம் கால்களில் मेल मिलाप बोला हुआ जूतों को हम पहनना है। ஏன்னா அவர் சமாதானத்தின் தேவன். क्योंकि वो समाधान का मेल मिलाप का परमेश्वर। அவர் இல்லாம உங்க வாழ்க்கையில ஒன்றுமே இருக்காது பிரியமானவர்களே. उसके अलावा आपको कोई भी ऐसे शांति नहीं है। அவர் இருந்தா தான் உங்களுக்கு சமாதானம். वो हो तो ही शांति है। அப்ப அவரை நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? விரும்பி அழைக்க வேண்டும். तो आप उनको चाहकर बुलाना चाहिए। இரண்டாவதாக சுவிசேஷத்தின் பாதரட்சிகளை உங்கள் கால்களில் தொடுத்துக் கொள்ளுங்கள். दूसरा सुसमाचार का जूतों को अपने पांवों में पहनना है। இன்று நீங்கள் ஒரு நல்ல தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். आज एक अच्छा निर्णय ले लो कि நான் ஆண்டவரை குறித்து நான் சாட்சியா இருப்பேன் என்று சொல்லி, प्रभु के लिए मैं एक गवाह बनकर रहूंगा बोलकर, அவருடைய வார்த்தைகளை அவர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களையும் நான் சொல்லுவேன் என்று சொல்லி தாவீதை போல நாம் பேச வேண்டும். प्रभु ने मेरे जीवन में किया हुआ सारे उपकारों को दावीद की नाई मैं घोषित करूंगा बोलकर तुम तैयार हो जाओ। தாவீது என்ன சொன்னார்? ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரை தொழுது கொள்வேன். दावीद क्या कहा? उद्धार की कटोरा को लेकर मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। நான் எப்படியெல்லாம் பாவத்தில் இருந்தேன், தேவன் எனக்கு எவ்வளவு பெரிய சமாதானம் தந்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் பிரியமானவர்களே. कितने पापों में डूबा हुआ था, प्रभु ने कितना बड़े काम मेरे लिए वहां से छुड़ाकर मुझे शांति दिया। நீங்கள் அவரை மகிமைப்படுத்துவீர்களானால் आप उनकी महिमा करोगे। அவர் சொன்னார், என்னை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற எந்த இடத்தில் வந்து நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். कहा कि मेरी महिमा करता हुआ सभी जगहों में मैं आकर तुझे आशीष करूंगा। மூன்றாவதாக நாம் வருகைக்கு ஆயத்தப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும். तीसरा बात, तैयारी की जूता को हम पहनना है। நீ ஆலயத்துக்கு வந்தா तू प्रभु की भवन में आते हो तो பெருமூச்சு விட்டு அழணும் பிரியமானவர்களே. तू बड़ी
हालेलुया गिड़गिड़ा कर रोना। இன்னைக்கு நம்ம ஆலயத்துல எத்தனை பேர் நம்ம பெருமூச்சு விட்டு ஆடுறோம்? हम कितने लोग ऐसे कई समय पर गिड़गिड़ा के रोते हैं। நிறைய பேர் பெருமூச்சு விடுறாங்க நமக்கும் நம்ம பிள்ளைகளுக்காக வேண்டிதான். बहुत लोग गिड़गिड़ाते हैं हम अपने लिए अपने बच्चों के लिए। தேசத்தில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்ன ஒரு பெரிய தாகம் நமக்குள்ள வேணும். देश के सारे लोगों का उद्धार होना है बोलकर एक प्यास और भूख हमारे अंदर होना चाहिए। அதனாலதான் ஆண்டவர் எசேக்கியேலை சொன்னாரு, திறப்பிலே நிற்க ஒருவனை தேடினேன் ஒருவனை காணேன் என்று சொல்கிறார். इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने देखा कि कोई फाटक की ओर खड़ा है तो मैं किसी को नहीं पाया। பிரசங்கம் பண்ணிரலாம் பிரியமானவர்களே. प्रचार तो बड़े-बड़े कर सकते हैं। இப்ப நம்ம சபையில சின்ன பிள்ளைகள் கூட இப்ப பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. अपने कलीसिया में छोटे बच्चों का भी अभी बच्चों भी प्रचार कर रहे हैं। சண்டே கிளாஸ் பிள்ளைகளுக்கு கூட சொன்னா கூட அதுவும் பிரசங்கம் பண்ணோம். संडे क्लास बच्चों को भी कहो तो वो भी प्रचार करेंगे। ஆனா கீழ்ப்படிகிறவர்களுக்கு தான் ஆசீர்வாதம் பிரியமானவர்களே. परंतु जो आज्ञा मानेंगे ना उनको ही आशीर्वाद। நானே பேசிட்டு நானே கீழ்ப்படியலைன்னா எனக்கும் ஆசீர்வாதம் இல்ல. अगर मैं भी प्रचार करके मैं प्रभु का कहना नहीं मानूं तो मेरे लिए आशीष नहीं है। சர்ச்சுக்கு வந்தா 30 நேரம் பாத்ரூமுக்கு போறதும் இருக்கிறதும் எந்திரிக்கிறதும் மொபைல் எடுக்கிறதும் இதுதான் வேலையா இருக்கு. चर्च में आने के बाद में 30 बार पेशाब को जाने का काम है, फिर इसके बाद थोड़े समय मोबाइल से खेलने का काम है। ऐसे कामों में व्यस्त अधिक दिखाई देते हैं। 10 நேரம் கடிகாரத்தை பாக்குற எப்ப பாஸ்டர் முடிப்பாருன்னு சொல்லி और 10 बार घड़ियाल में देख लेंगे, घड़ी को देख लेंगे कि ये पासवान कब अपनी प्रचार अपनी सेवा बंद करेंगे। சிலர்லாம் அழகா தூங்குறாங்க. कुछ लोग बहुत प्यारे ढंग से आके सोते हैं। உங்களுக்கு என்ன பெரிய பாரம் இருக்கு இன்னைக்கு சர்ச்சில? चर्च में आने के बाद कौन सी बड़ी भोज होती है आपको? எத்தனை பிரஜாதி ஜனங்கள் நம்ம சர்ச்சுக்கு வராங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆண்டவர் விடுதலை தரணுங்கிற ஒரு பாரம் உங்களுக்குள்ள இருக்கா? कितने प्रभु को न जानने वाले लोगों को प्रभु लाते हैं, उन लोग प्रभु को जानना बोलकर एक बोझ हमारे अंदर नहीं आता है क्या? இயேசுக்குள்ள இருந்த அந்த பாரம் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும். यीशु के अंदर जो बोझ था वो ही हमारे अंदर होना है। உங்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஆண்டவர் விடுவிக்க விரும்புகிறார். आपको गुलामी से छुड़ाने प्रभु चाहता है। ஏன் உன்னால நீ வரவே முடியாது பிரியமானவர்களே. तू खुद होकर नहीं आ पाओगे। அவருடைய ஒரு உதவி உங்களுக்கு தேவை. उसकी सहायता आपकी चाहिए। அவர் இல்லாம உங்களை விடுவிக்க முடியாது பிரியமானவர்களே. उसके अलावा आपको छुटकारा नहीं है। இஸ்ரேல் ஜனங்களை போல इस्राएल लोगों की नहीं, உங்க இருதயத்துல आपकी मन में உலகத்துக்கும் दुनिया को வெளி வேஷமாக கால்கள் ஆலயத்துக்கும் வருகிறதுல பிரயோஜனமே இல்ல பிரியமானவர்களே. दुनिया के मन और बाहर की वेश में आप प्रभु के भवन में आता हुआ जीवन से कोई फायदा नहीं। இந்த லோத்துடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம், लोत की जीवन में देखते हैं, லோத்துடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம், लोत की बच्चों की जीवन में देखते हैं। और எந்த தலைமுறையிலயும் அவங்க ஆலயத்துக்குள்ள வர முடியாது பிரியமானவர்களே. ऐसे कोई भी वे लोग अपनी पीढ़ियों में प्रभु के आलय भवन में नहीं आ सकते। காரணம் உங்களுக்கு வேதனை இருக்கு இருதயத்துக்குள்ள, क्योंकि आपके मन के अंदर दर्द और दुख है। ஆனா அதை விட்டுட்டு வெளியில வர முடியலையே. परंतु वो बातों को छोड़कर आना तो नहीं होता है ना। என்ன பிரயோஜனம்? क्या फायदा? கர்த்தரிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு நன்மை எப்படி வரும்? प्रभु की ओर से भला फिर होगी कैसे? இத்தனை வருஷமா ஆலயத்துக்கு போறியா, உனக்கு இன்னும் விடுதலை ஆகலையான்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்களே. इतने साल परमेश्वर के भवन में तुम जाते हो, छुटकारा अभी तक क्यों नहीं मिला करके पूछेंगे ना। அது யார் தப்பு? किसकी गलती है? பாஸ்டரே சொல்ல முடியும், पास्टर बोलेंगे क्या? இல்ல விசுவாசிகளை சொல்லுவியா? या विश्वासियों को बोलोगे? நீ செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் தேவனும் அறிந்திருக்கிறார், நீயும் அறிந்திருக்கிறார். तू जो करते हो बातों को प्रभु भी जानता है, तू भी जानते हो। இன்று அடிமைத்தனத்திலிருந்து உன்னை விடுவிக்க அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். गुलामी की बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु सामर्थ्यवान है। அன்று எப்படிப்பட்ட வியாதிகளிலிருந்து எப்படிப்பட்ட காரியங்களிலிருந்தெல்லாம் கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுவித்தார் என்பதை நீ படித்திருப்பாய், அறிந்திருப்பாய் பிரியமானவர்களே. कैसे कैसे बातों से परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ाया करके तुम जाने होगे। பேதுருடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்களா இருந்தாலும் அவர்களுக்கு சோர்வுகள் வரும் பிரியமானவர்களே. पतरस जैसे बड़े बड़े सेवकों के जीवन में भी कई बातों में उनको थकावट आती அந்த है। சோர்வுகளின் மத்தியிலும் பரிசுத்த தூதன் நம் மத்தியில இறங்கி வருவார். उस थकावट के बीच में भी पवित्र दूत हमारे लिए उतर कर நீ आए। அவரை பாடி ஆராதி பிரியமானவர்களே. तू गीत गाकर उसकी आराधना कर। இது போதும், இனிமே என் வாழ்க்கையில இனிமே முடிவு இதுதான், எனக்கு இனிமே முடிவு இதுதான் நினைச்சு நீ இருந்தனா உன் முடிவு அதுவாவே ஆகிவிடும் பிரியமானவர்களே. बस इतना ही है, यही मेरी अंत बोलकर तो सोचोगे तो वैसा ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। சர்ச்சுக்கு வரும்போதெல்லாம் தன் கடன் பிரச்சனை, தன்னுடைய அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை இதுவே நினைச்சு இருந்தனா चर्च में आते समय मेरे लिए कर्ज का उसका दबाव बोलकर तुम रहोगे तो நீ ஆண்டவரை முழு இருதயத்தோட ஆராதிக்க முடியாது. परमेश्वर को पूरी मन से आराधना नहीं करोगे। இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் விரும்புகிற காரியம், आज प्रभु हमारा जीवन में ये चाहते हैं, நீ இந்த காலை வேளையில பாதரட்சைகளை தொடுத்துக்கொள். आज इस सुबह के वक्त में जूतों को पहनना वो पहन ले। அது ஆண்டவருடைய கிருபை ये பிரியமானவர்களே. प्रभु का दया है। அது ஒண்ணும் நீ விலக்கரையே கொடுக்க வேண்டாம். उसके लिए तू कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं। ஆண்டவர் இலவசமாய் உனக்கு தர விரும்புகிறார். परमेश्वर तुझे मुफ्त में देना
चाहता है? உனக்கு ஆர்வம் இருக்கா? तुझे मन है क्या? உனக்கு வாஞ்சை இருக்கா? चाहता है क्या? நான் மனவாட்டியா மாறணுங்கிற ஆசை இருக்கா? मैं दुल्हन बनना बोलकर आशा है क्या? நீ மனவாட்டியாய் மாறிடுவாயானால் तू दुल्हन बनोगे तो அந்த எஸ்தர் ஜெபத்தை கேட்ட ஆண்டவர் அந்த முழு யூத குலத்தையும் விடுவித்தார். एस्तर की प्रार्थना सुनकर प्रभु ने उन सारे लोगों को छुड़ाया। இன்னும் உன் குடும்பத்துல ரட்சிக்கப்படாத ஆத்துமக்களை ஆண்டவர் ரட்சிப்பார். तू तेरे परिवार में उद्धार नहीं पाए हुए लोगों को प्रभु उद्धार करेगा। உன்னையே ரட்சிக்க இன்னும் அநேகர் தேவை இருக்கும்போது நீ உன் குடும்பத்தை எப்படி ரட்சிக்க முடியும்? तुझे ही छुड़ाने के लिए अनेकों की मदद की जरूरत है, तो फिर तो तेरी परिवार को कैसे छुड़ाएगा? இன்று ஆண்டவர் உங்களை இந்த காலை வேளையிலே விரும்புகிறார். आज सुबह के समय प्रभु तुमसे कुछ चाहता है। की காரணம் சும்மா விலக்கரையை கொடுத்து உங்களை எதுக்கு சும்மா ஒண்ணும் மீட்கல பிரியமானவர்களே. परमेश्वर ने ऐसा ही कोई बिना काम से तुम्हें खरीदा नहीं है। நீங்க ஒரு கடையில போய் விலக்கரை கொடுத்து ஒரு பெரிய பொருளை வாங்குறீங்கன்னா அது சும்மா இங்க ஷோகேஸ்ல வைக்கிறதுக்காக அதை வாங்கல பிரியமானவர்களே. अगर परमेश्वर ने अगर आपने कुछ दुकान में जाके कुछ खरीदा हो तो ऐसा ही शोकेस में रखने के लिए नहीं है। அதை கொண்டு நீங்கள் பிரயோஜனப்படுத்த வேண்டும் என்றுதான் இந்த விரும்பி வாங்குகிறீர்கள். उसको लेकर आप उसे इस्तेमाल करना है बोलकर ही आप उसको खरीदते हैं। அப்போ இந்த அருமையான காலை வேளையிலே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? इस सुबह के वक्त में आप लोग क्या करना है? உங்களை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே. अपने आप को समर्पण करना है। கர்த்தர் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा प्रेमी परमेश्वर, आज दिया हुआ इस संदेश के लिए तुझे धन्यवाद है। जूतों के बारे में तूने हमें बताया, हम कई जूतों को पहनना जरूरी है। क्या हम उस स्थान में हैं या नहीं, इसे फर्क देखने के लिए तूने हमें सहायता किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। सुना हुआ इस संदेश के द्वारा अनेकों के जीवन में उनकी जिंदगी आशीषित होने की कृपा कर, निर्णय लेने की उचित निर्णयों को लेने के लिए उन्हें तो मदद कर, सब रुकावटों को दूर कर दे। हमारे देश को आशीष कर, सारे विश्वास गणों को आशीष, पासवानों को अनुग्रह कर प्रभु जी हमारे देश में बरकत आने दे। सभी कोरोना वायरस की इफेक्ट निकल जाने दे। हम इस देश के लिए प्रार्थना करते समय तो सुनता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। अनेक लोग इन जूतों को न पहनते हुए नाश हो रहे प्रभु, तू छुड़ाने आया, इसलिए धन्यवाद। तो उनको वहां से उद्धार के अंदर लेकर आने के लिए आया, स्वर्ग में ले जाने के लिए आया, इसलिए धन्यवाद। विश्वास प्रभु में तुझ में बढ़ने के लिए सहायता कर, राज्य के लिए भी लोग तैयार होने के लिए कृपा कर। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, तेरे दास को इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु ने हम सबों को इस संदेश को सुनने के लिए प्रभु दया किया है। आज प्रभु की उपस्थिति में इस वचन को सुने आप सबों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन आमीन।